ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ गुरमुखो प्यारिओ कुछ समय वास्ते धन महाराज रविदास जी के गुर इतिहास के नाल सांझ पाइए। महाराज रविदास जी जिन्हां दा जन्म कांशी दे विच होया है, वस्ती सीर गोवर्धन जिथे इन्हां ने अवतार धारिया है। इन्हां दे पिता संतोख दास जी ते माता कलछा देवी जी की कुख नूं भाग लाए ने महाराज जी ने। उस समय गुरमुखो संगतां चल के दूरों नेड़ों दर्शन करन आउंदियां ने, अपना जीवन सफला करदियां ने। ते गुरमुखो उस समय 3-4 दिन दे हो गए ने महाराज जी, इन्हां ने अपनी माता का दुध नहीं चंगिया। पिता संतोख दास जी ते माता कलछा देवी जी, दादा कालू जी ते दादी लखपति जी, ये सारा परिवार गुरमुखो प्यारे फिकरां दे विच पै गया है भी इस तरह लड़का दुध नहीं चंग रहा, इस तरह बच्चा किन्ने क दिन बचेगा। इन्हां ने गुरमुखो प्यारे सलाह बनाई, कहंदे स्वामी रामानंद जी इस समय कांशी बनारस दे विच बहुत वड्डे विद्वान ने, सानू उन्हां नूं पुछ लेना चाहिए है। ये पिता संतोख दास जी घरों चले ने ते गुरमुखो उधरों स्वामी रामानंद जी भी तुरे आउंदे ने। स्वामी रामानंद जी जिन्हां नूं परमेश्वर वालों पहलां ही आकाशबाणी हो गई है, कहिंदे जिन्हां दे तूं दर्शन करने चाहुंदा है वो तां कांशी दे विच इस वेले अवतार धारिया। उन्हां पिता संतोख दास जी के घर ते माता कलछा देवी जी की कुख नूं भाग लाए हन। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्हां नूं जदों आकाशबाणी होई आ रामानंद जी नूं, ये भी गुरमुखो प्यारे उधरों तुरे आउंदे ने। पिता संतोख दास जी नूं रस्ते दे विच मिले ने ते पिता संतोख दास जी नूं कहिंदे किधर चले हो भाई। ते पिता संतोख दास जी कहिंदे ने, कहिंदे 3-4 दिन हो गए ने बच्चे ने जन्म लिया है, वो अपनी माता का दुध नहीं चंग रहा। ते स्वामी रामानंद जी भी चल के नाल घर आ गए ने। स्वामी रामानंद जी ने जद कुछड़ चुकिया है महाराज जी नूं, कहिंदे भाई दुध चुंगो अपनी माता का, तुसी तां अजे बहुत भारियां पंडां चुकणियां ने, तुसी तां इस संसार नूं तारन वास्ते आए हो। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये गुरमुखो प्यारे जद माता कलछा देवी जी की गोद दे विच पाया महाराज जी नूं, ते महाराज जी उस वेले माता कलछा देवी जी का दुध चंगण लग पे ने। माता कलछा देवी जी ते पिता संतोख दास जी सारा परिवार ही गुरमुखो प्यारे फिर खुश हो गए ने। स्वामी रामानंद जी भी चले गए ने। कुछ समा पिया, महाराज जी 5-6 साल की उम्र हो गई है। महाराज जी नूं पिता संतोख दास जी मास्टर शारदानंद जी कोल पढ़न पाउण वास्ते लै गए ने। जद स्कूल दे विच गए ने ते पिता संतोख दास जी ने मास्टर शारदानंद जी ने कहा बच्चे नूं दाखिल कर लो, इन्हूं विद्या पढ़ाओ। महाराज जी ने दाखिल कर लिया है। जद दाखिल कर लिया तो महाराज जी नूं पढ़ाउंदे ने। ते महाराज जी ते गुरमुखो प्यारे परमात्मा वालों पहलां ही पढ़े सीगे। वो एक सवाल पुछदे 10 सवालों का जवाब दिंदे सीगे अगों। एक दिन वड़े वड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण गुरमुखो प्यारे मास्टर शारदानंद जी कोल आ गए ने। ते शारदानंद जी नूं कहिंदे ने किन्ने क बच्चे ने तेरे कोल। ते शारदानंद जी कहिंदे ने, कहिंदे बच्चे तां काफ़ी है, पर आ एक बच्चा कल दा आया है, इहदे नाम आ रविदास, ये संतोख दास जी का बच्चा है। ये तां गुरमुखो प्यारे जिहड़े ब्राह्मण सी ये तां सड़ के सवाह हो गए। ये कहिंदे ने तू शूदरां नूं भुवे चढ़ाई है ना, इन्हां नूं तां कोई नाम जपण दा हक ही नहीं है। उदों गुरमुखो कहिंदे आ कि शूदर जाति दे विच जिहड़ा भी जन्म लै लैंदा सी ना, उदों उन्हां नूं ना तां विद्या पढ़न दिंदे सी ते ना नाम जपण दिंदे सी ते ना उन्हां नूं नाम सुण दिंदे सीगे। जे कोई सुणदा सीगा ते गुरमुखो उहदे कन्नां दे विच सिक्का ढाल दिंदे सीगे। जे कोई पढ़दा सीगा
ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੜੀਆਂ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਨੰਦ ਮਾਸਟਰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ 10 ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਰੰਬੀ ਆਰ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕੀ ਗੰਢਣੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੰਢਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਗੰਢ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦ ਜੋੜਾ ਗੰਢਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜਿਓ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਮੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦਮੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੂਗੀ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਾਇਓ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਫੜੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਮੜੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਮੜੀ ਫੜੂਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜੇ ਗੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਮੜੀ ਨਾ ਫੜੇ ਤੇ ਦਮੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਦਮੜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਦਮੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਫੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮੜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਥੇ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਗੰਗਾ ਨੇ ਦਮੜੀ ਫੜੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਇਹ ਕੰਗਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗਣ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਦ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੰਗਣ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਗਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਗਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੰਗਣ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੰਗਣ ਦੇਤਾ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਗਣ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਕੰਗਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਤ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਗਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਗਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ? ਆਂਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਫੇਰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕੋਲ ਸਿਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਈਆ, 100 ਰੁਪਈਆ, 2000 ਰੁਪਈਆ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੱਥਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਥੱਲਿਓਂ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੰਗਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਢ ਲਾ। ਤੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਕੰਗਣ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਗਣ ਖੜਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਡਤਾ ਇਹ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਨਾਕਿਸ਼ ਅਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਰਨਾਕਿਸ਼ ਅਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।